नमस्कार दर्शक बंधु मु समस्त स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन रेफर आपण माने जदि प्रथम थरी करी मोर चैनल टी आसी था प्लीज दयाकोरी चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखर थिबा सब्सक्राइब बटन को ऑल नोटिफिकेशन उपरे दबे दिंतु एवं भिडियोटी भल लगे शेष गोटे लाइक करंतु एवं सांगसाथी मानक पाखक सेयार करंतु। आसंता आज देखिए आज विषय वस्तु हूँ साहित्य सृजनी। यहाँ तुम पे मैंने गोटे कोर्स ये कोर्सटा एवं नुआ आई तुम विषय वस्तु भितर पुस्तक समीक्षा बा साहित्य सृजनी। ये आम देखा आज गंगाधर पे गंगाधर मेहर फोटोचित्र देखिपे और स्वभाव गंगाधर मेहर फोटोचित्र यहाँ तुम ये फ्रंट पेजटा रो साहित्य सृजनी प्रथम या कर बॉर्डर गुड़ा तुम मैंने भल डिजाइन कर भल मार्क मिल चलो देखा कवितार ना हूँ मंगल उइला उषा देखिए तो कविताटीर ना हूँ मंगल उइला उषा। चलो देखा या स्वभाव कवि गंगाधर मेहर अच्छा रचनाटी बहीटा को लिखुंट प्रफुल्ल कुमार साहू बही यटा को बनई साहित्य सृजनी ग्रुप 3 एमती सब लिख शिक्षा वर्ष 2023 भगवत गोस्वामी विद्यापीठ तुम भी लिख तुम जो स्कूल भगवत गोस्वामी विद्यापीठ बिलीपड़ा बांकी कटक है। नेक्स्ट देखिए सदा मन रख ये जो युरा बॉर्डर कर से चारिपटा को बॉर्डर कले मार्कटा अधिक आसो। चलते सूचीपत्र देखो या सूचीपत्र लिख पुस्तक पुस्तक परिचय लेखक परिचय कवितार सारांश चरित्र चित्रण कवितार पृष्ठभूमि उपसंहार स्वीकृति पत्र। पुस्तक परिचय 4 पृष्ठार अच्छी निश्चित भाव में 4 पृष्ठार थी। लेखक परिचय 5 पृष्ठार अच्छी मैं 5 पृष्ठार ही निश्चय थी जहाँ पृष्ठा लिखा है निश्चय ही पृष्ठ थी। देख तुम 4 पृष्ठा देख 4 पृष्ठा पुस्तक परिचय पुस्तक ही साहित्य सृजनी जो मंगल उइला उषा ये पुस्तकटा भल भाव पढ़ है भल भाव पढ़ी भल भाव पढ़ी पढ़ी सारा पुस्तक परिचय दब माने देख लिखी बरगढ़ बरपाली स्वभाव कवि गंगाधर मेहर तपस्विनी काव्य आद्य कवि वाल्मीकि उत्तरकांठ आधार कर रचना कर उक्त काव्य से बहिर्भूत सहित अंतर प्रकृति सम्मिलित कर मो जग जननी सीता ठाकुराणी को जो भूत सम्मान प्रदान कर तार पटांतर नहीं। गंगाधर काव्य समूह मध्य तपस्विनी हूँ सर्वश्रेष्ठ करुण शक्ति काव्य या से 1914 मसीह रचना करते भाया तुम मैंने सब लिख पुस्तक परिचय ये दब सब तथा देखी दिव भलरे भल भाव तुम देखी दिव तपस्विनी काव्य गंगाधर साहित्य सृष्टि सब देख लेखकों परिचय जो विषयटी पढ़ी लेखकों परिचय निश्चय दब एवं कर गोटे फोटोटे आंकी दब ना मझे भी गोटे फोटोटे आंकिले चलो निजे चित्र कर प्रिंट आउट बाहर कर चारिपट बॉर्डर कराया जमा भी बुलानी जमी बॉर्डर होती देखिए एपटे भी बॉर्डर है। लेखकों परिचय कौन स्वभाव कवि गंगाधर मेहर साहित्य सृष्टि ओडिया जातिर अमूल्य संपद से संबलपुर बरपाली ग्राम 1862 मसीहा श्रावण पूर्णिम जन्मलाभ कर 1924 मसीहा चैत्र अमावास्या संवरण करते 1882 मसीह 1983 मसीहा पर्यंत दीर्घ 41 वर्ष व्यापी साहित्य साधनार उत्तरण काल कवि गंगाधर मेहर बलिष्ठ लेखनी अनेक मनोरम काव्य कविता सृष्टि लाभ कर ओडिया साहित्य को वैशिष्ट्यमंडित कर वास्तव जीवन में गभीर अनुभूति परंपरा प्रति यथेष्ट सम्मान
ଗତି ଆଧୁନିକତା ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ମୋହରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ମେହେରଙ୍କର କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁକରଣ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରି ମନୋରମ କାବ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ରସ ରତ୍ନକର 1885ରେ, ଅହଲ୍ୟସ୍ତାବ 1892ରେ, ଇନ୍ଦୁମତୀ 1894ରେ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 1894ରେ, ମହିମା 1897ରେ, କିଚକବଧ 1904, ଅଯୋଧ୍ୟା 1911, ପଦ୍ମିନୀ 1911, କବିତା କଲ୍ଲୋଳ 1912, ଏଇଭଳି ସବୁ ବହି ତୁମେମାନେ ଲେଖକ ପରିଚୟରେ ଦେବ। ଲେଖକ କିଏ କିଏ କରୁଥିଲେ ଲେଖିକି ଦେଇଦେବ। ସେବେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖ 5 ପୃଷ୍ଠାରେ, ସେ 5 ପୃଷ୍ଠାରେ କହିଥିଲି ମାନେ 5 ପୃଷ୍ଠାରେ କବିତାର ସାରାଂଶ ତ ମାନେ ସମରି ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛ ତମେ ଇଂଲିଶରେ, ଯେପରି ଲେଖା ହେଇଛି ମଙ୍ଗଳ ବୋଇଲା ଉଷା କବିତାରେ ସୀତା ଶ୍ରୀ ରମଣୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଉଷା ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ରାଜୀବ ଦୃଶ୍ୟ ଉଷାଠାରେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାତିର ଅବସାନ ପରେ ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶ୍ୟ ଉଷା ଆଗମନ କରିଛି। ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବୀ ନିମନ୍ତେ କର ପଲ୍ଲବରେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ରୂପକ ମୁକ୍ତା ଧରି ସେ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କ ବାସବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦେହରେ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣ କକ୍ଷାୟ ବାସ, କୋକିଳ କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ସତେ ଯେପରି ଉଷା ନବଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଏହି ସମୟରେ ମୁନିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ବନ ପ୍ରଦେଶ କମ୍ପି ଉଠିଛି। ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି, ଭ୍ରମଣ ବୀଣା ବାଦକ କରୁଛି, କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଭାଟ ହୋଇ ସ୍ତବ ପାଠ କରୁଛି। କଜଳବାତୀ ପାଟ ଭାଟ ରୂପେ ଆସି ଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ବୈଦେହଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଚାହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ଅନୁକମ୍ପା ଆସି ସୀତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ବୈଦେହୀ ଉଠ, ସୁକୁମାର ଦେହୀ ଉଷା ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନୀ ଦେଇ ତୋଷ କର। ତମସା ନଦୀ କୂଳ କରି ଅରେ ସୁଖ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମନେ ମନେ ସୀତା ରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅନୁକମ୍ପାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଉଷାର ବର୍ଣ୍ଣନ କରି କହିଲେ, ହେ ତମେ ବିଧ୍ୱଂସୀ ଉଷା, ତୁମେ ରଘୁବଂଶରେ ଶୁଭ ସମ୍ପାଦନୀ ହୁଅ। ରାତି ଶେଷରେ ଆଶାରଥୀ ନିମିଳ ଗାତି ପବିତ୍ର ତମସା ପ୍ରଭାତୀ ସରୂପକ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ମୁହାଁମୁହିଁ ମୀନନୟନରେ ସୀତାଙ୍କର ଶୁଭ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଲାଭ କରି ତମସା ଅପେକ୍ଷା ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଛି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସୀତାଙ୍କୁ ତମସା ଅଙ୍କରେ ଘେରି ସ୍ନେହେ ଆଲିଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ କରି। ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତ ଯୋଗୁଁ ଏକ ପ୍ରଶଂସରେ। ଏଇଭଳି ଲେଖିବ। ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ମାନେ ଚରିତ୍ର କିପରି ରହିଛି ହେଲା ଦେଖିବା ତ ଲେଖିବ। ଏହାକୁ ସ୍କିପ୍ କଲେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବନି। ମୁଁ କହିଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଦେବ। ସର୍ବଦା ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ବର୍ଡ଼ର କରିବ। ଯେଉଁ ଲେଖିବ ତାର ବର୍ଡ଼ର ସଦାବେଳେ କରିବ। ଏଇ ସବୁ ବର୍ଡ଼ର ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେ ତମ ଗୁଗଲରେ ବଢ଼ିଆ ବର୍ଡ଼ର ଆଉଛି ହେଲା, ବର୍ଡ଼ର ବି କଲେ ଭଲ ହେଲା। ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଦେଖିଦିଅ ଭଲରେ, ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲରେ। ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରକୃତର ସମସ୍ତ ଏରା ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ଦେଖିଦେବ। ଏ 7 ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି। କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତମେ ସେ ଦେଖିକି ଲେଖିବ, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱରୂପରୁ ଏହା ସଂଗୃହୀତ। ସୀତା ନିର୍ବାସିତ ହେବା ପରେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ମୁନି ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାସିତ ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ରାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବ। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି ରାତି ପାହି ସକାଳ ଆସିଛି। ସୀତା ଶିରୋମଣି ନିର୍ବାସିତ ସୀତାଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବିରଚିତ ଉଷା ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ ପରିଧାନ କରି ସୀତାଙ୍କ ବାସବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ
ହୋଇଛି। ଏତେବେଳେ ମୁହୁ ସମୀରର ସଙ୍ଗୀତ ଭ୍ରମଣର ବୀଣା ଧ୍ୱନି କଜଳପାତ୍ର ମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ପରିବେଶକୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଓ ମନୋରମ କରିଛି। ମୁନି ମୁଖ ବେଦସ୍ୱନରେ ଆଶ୍ରମ ଭୂମି ହୋଇଛି। ପ୍ରକମ୍ପିତ ଅନୁକମ୍ପାମାନଙ୍କର ଅନୁଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସୀତାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ମୁନି କୁମାରୀମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଦେବୀ ସୀତା ତମସାକୁ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇ ତମସା ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ସୀତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟମୟୀ ଶରୀର ପାକ୍ଷରରେ ତାର ନିରପୂତ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି। ସ୍ନାନ ସମାଧାନ କରି ମୁନିକୁମାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣରେ ଦେବୀ ସୀତା ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଆୟୋଜନର ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି ଏହି ସ୍ୱର୍ଗର ଅଂଶବିଶେଷ। ତେଣୁ କବିତାଟିରେ ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଆୟୋଜନ ବେଶ ଜୀବନ୍ତ ଓ ମାନନୀୟ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରକୃତ ଏହି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମାନବ ପରି କ୍ରିୟାଶୀଳ ବାସ୍ତବିକ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚତୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ। ଓକେ, ଏଟା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲା। ତାପରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଇକି ଉପସଂହାର କ'ଣ ରହିଲା, ଏଟାକୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କରି ଲେଖିବ। ଉପସଂହାର ତ ତମେ ବିଭିନ୍ନ ରଚନାରେ ଲେଖୁଥିବ, ତାପରେ ଜାଣିଥିବ ଉପସଂହାର କ'ଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖା ହୁଏ। ଉପସଂହାରଟା ପୁରା ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କରିକି ଲେଖିବ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ହେଲେ ଏହା କଥାବସ୍ତୁ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି କେମିତି। ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ତୃତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ଚତୁର୍ଥ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ତମେ ପଞ୍ଚମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ବି ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ସ୍ୱୀକୃତି, ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଇଏ। ଏହି କବିତାର ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜମପଡ଼ା ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତୀ ବାଳା ଜେନାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦିବ୍ୟ କିଶୋର କହଁରଙ୍କର ସହଯୋଗ, ପ୍ରଭାତୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ସ୍ନେହଲେଗ ଗୁରୁମାଙ୍କର ଏଇ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ତୃପ୍ତିମୟୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେରଣାରେ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପଞ୍ଚାନନ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ନରଗଙ୍ଗ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବେଣୁଧର ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦହୀନ। ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତୀ ବାଳା ଜେନା ମହୋଦୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କରି ତୋଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପରିଶେଷରେ ଏହି ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ଯେ ଯଦି ପୁସ୍ତକ ସଙ୍ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଲା ତେବେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ଓ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ ବୋଲି ମନେ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦଟି ଲେଖିବ। ତାପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ ତୁମ ନାଁ, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ତୁମ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକ, ମାନେ କ୍ଲାସ୍ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, କ୍ଲାସ୍, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ସେକ୍ସନ୍, ଭାଗବତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ତମ ସ୍କୁଲର ନାଁ ଲେଖିବ। ଏମିତି ବାଲିପଡ଼ା, ଡଅଁପଡ଼ା, ମଣ୍ଡଳ, ବାଙ୍କୀ, କଟକ, ଇଏ ତୁମେ ଲେଖିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରଖୁଛି।